Hi my dear 10th standard children. இப்போ நம்ம chapter 6 பார்க்க போகிறோம் trigonometry. Trigonometryல நிறைய identities படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி. sin square theta plus cos square theta equal to 1. secant square theta minus tan square theta equal to 1 படிச்சிருப்போம். நான் அதை தான் மாற்றி எழுதியிருக்கேன். என்னென்னு படிச்சிருக்கோம்? secant square theta minus tan square theta equal to 1 படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் tan square theta plus 1 equal to secant square theta எழுதியிருக்கேன். Next 1 plus cot square theta equal to cosecant square theta. இப்படி படிச்சிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta. cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta. ஸோ இந்த minus sin square theta இந்த வேல்யூஸும் நம்ம படிச்சிருப்போம். ஐ மீன் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனும் படிச்சிருப்போம். cos 2 theta equal to 2 tan theta by 1 minus tan square theta. sin a minus sin b, cos a minus cos b, sin a minus cos b, cos a minus sin b. So these are all the values. இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், மக்கப் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஓகேவா? sin minus x equal to minus sin x. இது ஈஸியாக எப்படி மக்கப் பண்ணலான்னு ஒரு வழி இருக்குது, அதை நான் தனி வீடியோவாக போடுறேன். ஓகேவா? ஸோ டிப்ஸ் ஃபார் யூன்னு சொல்லி போடுறேன். sin of minus x equal to minus sin x, cos of minus x equal to cos x, tan of minus x equal to minus tan x. ஓகே, இப்போ trigonometry identities பார்த்துருக்கோம். இதோட எக்ஸசைஸ் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? Tenth chapter 6 trigonometry. இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்? எக்ஸசைஸ் 6.1 படிக்க போகிறோம். ஓகே ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் சம். ப்ரூவ் தட் cot theta plus tan theta equal to secant theta cosecant theta. ஸோ இந்த சைன் எல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? சைன் கொசிகண்ட் காஸ் சீக்கண்ட் tan காட். சைன் என்னது? ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டென்யூஸ். கொசிகண்ட் என்னது? 1 by சைன் இல்லையா? காஸ் adjacent by hypotenuse. Secant 1 by cos. Tan sin by cos. Cot cos by sin. Reverse. Sin க்கு cosecant, cos க்கு secant reverse, tan க்கு cot reverse. இல்லையா? இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? ஓகே ஃபைன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? cot theta எப்படி எழுதலாம்? cos theta by sin theta எழுதலாமா? So let us take left hand side. Cot theta plus tan theta. Cot theta can be written as cos theta by sin theta plus tan theta can be written as sin theta by cos theta. கரெக்டா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? LCM எடுக்கலாமா? LCM of sin theta cos theta is sin theta into cos theta. ஸோ trigonometry LCM இப்படி தான் எடுக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ LCM will be sin theta cos theta. இப்போ இங்கே sin theta இருக்குது, cos theta must be multiplied இல்லையா? அப்போ இங்கே into cos theta பண்ணால் மேலேயும் into cos theta. cos theta into cos theta cos square theta plus இங்கே cos theta இருக்குது, ஸோ இருக்குது. இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் sin theta. ஸோ sin theta into sin theta sin square theta equal to cos square theta plus sin square theta is 1. கீழே sin theta அப்படியே தான் வரும், cos theta அப்படியே தான் வரும். 1 by sin theta into cos theta நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 1 by sin theta into 1 by cos theta எழுதலாமா? equal to 1 by sin theta என்னது? cosecant theta. 1 by cos theta என்னது? secant theta. That is what in right hand side equal to right hand side. Left hand side equal to right hand side. Write down the question again. This is just presentation work. Cot theta plus tan theta equal to
secant theta cosecant theta. Hence proved. Sum நான் இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். Still I have written 4 more lines. இதுக்கு பேர் தான் presentation. முக்கியமாக 10th 11th 12thக்குலாம் இந்த presentation is very important. Okay? Hence proved. Next question பார்க்கலாமா? Tan power 4 theta plus tan square theta equal to secant power 4 theta minus secant square theta. Proof பார்க்கலாமா? ஸோ இனிமேல் சொல்யூஷன் ப்ரூவ் தட்னு கொடுத்தா சொல்யூஷன் எழுதாதீங்க, ஏன்னா ஈக்குவல் டு நாங்களே ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க. ப்ரூவ் தட்னு கொடுத்தா ப்ரூஃப்னு எழுதணும். சால்வ் தி சம் கொடுத்தா தான் சொல்யூஷன் போடணும். ஓகே, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட், write down left hand side. Tan power 4 theta plus tan square theta. So tan என்ன? உங்களுக்கு தெரியும்ல, tan என்ன? Opposite by adjacent. ஓகே, இங்கே ஆப்போசிட் அட்ஜசென்ட்லாம் நம்ம எடுக்க மாட்டோம். இங்கே நம்ம சிம்பிளாக என்ன எடுக்க போகிறோம்? since 1 plus tan square theta equal to, இப்போ தான் ஐடென்டிட்டிஸில் சொன்னேன் இல்லையா, secant square theta. ஸோ இந்த வேல்யூவை இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னால் என்ன செய்யலாம்? நமக்கு இங்கே tan ஸ்கொயர் பற்றி தானே இருக்குது. அப்போ tan ஸ்கொயரை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க. secant ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் 1. இப்போ tan ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல இதை போட போகிறோம். tan பவர் 4 தீட்டாவை எப்படி எழுதலாம்? முதல்ல tan ஸ்கொயர் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் tan ஸ்கொயர் தீட்டான்னு எழுதலாமா? இப்போ tan ஸ்கொயர் தீட்டா ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக ஒரு tan ஸ்கொயர் தீட்டா வெளியே எடுத்துட்டேன். அப்போது இன்னொரு tan ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்குது, ப்ளஸ் 1 இருக்குது. இந்த tan ஸ்கொயர் தான் வெளியே எடுத்தாச்சு. ஓகே, tan ஸ்கொயர் தீட்டா இன்டூ tan ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் 1. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? tan ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் 1 என்னென்னு எழுதலாம்? secant ஸ்கொயர் தீட்டான்னு எழுதலாமா? இங்கே tan ஸ்கொயர் என்னென்னு எழுதலாம்? secant ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் 1. tan ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு secant ஸ்கொயர் தீட்டா. இப்போ உள்ளே மல்டிப்ளை ஆகுமா? இது இங்கே மல்டிப்ளை ஆகும், இது இங்கே மல்டிப்ளை ஆகும். secant ஸ்கொயர் தீட்டா secant பவர் 4 தீட்டா மைனஸ் secant தீட்டா ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட். முடிஞ்சு போச்சு. தட்ஸ் இட். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட். tan பவர் 4 தீட்டா ப்ளஸ் tan ஸ்கொயர் தீட்டா. இது ரெகுலராக நான் எழுத மாட்டேன், ஆனால் பட் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதி அந்த கொஷின் அந்த ப்ரூஃப் எழுதி ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் அப்படின்னு நீங்கள் ரெகுலராக எழுதணும். ஓகே, நான் எழுதிட்டு இருந்தால் உங்கள் டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும். செகண்டில் ஃபர்ஸ்ட் சம் 1 minus tan ஸ்கொயர் தீட்டா பை காட் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு tan ஸ்கொயர் தீட்டா. இதோட ப்ரூஃப் பார்க்கலாமா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதிக்கோங்க. 1 minus tan ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைடட் பை காட் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் 1. 1 minus tan ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம்? sin ஸ்கொயர் தீட்டா பை காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா. திஸ் டிவைடட் பை காட் இஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை sin ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் 1. இப்போ இந்த நியூமரேட்டரில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஒரு நம்பர் ஹோல் நம்பர் இருக்குது. நம்ம இது எல்சிஎம் எடுக்கணும், இது எல்சிஎம் எடுக்கணும். இங்கே எல்சிஎம் எடுத்தால் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இல்லையா? அப்போ இங்கே 1 தான் இருக்குது. காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் sin ஸ்கொயர் தீட்டா லாங் திஸ் டிவைட் பை இதோட எல்சிஎம் sin ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் sin ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு, இங்கே ஈக்குவல் டு போட்டுக்கிறேன், வேண்டாம், cos square theta minus sin square theta by cos square theta into divideல இருக்கிறது multiplyல போனால் reciprocalல போகணும். So sin square theta divided by cos square theta minus sin square theta. So this both are same, so cancel. Sin square theta by cos square theta equal to tan square theta.
equal to right hand side, hence proved. Okay, got it? Next question, number 2. Cos theta by 1 plus sin theta. Right hand side என்ன question சரியா எழுதல. Okay, fine, no issues. Let us take left hand side. Cos theta divided by 1 plus sin theta. Okay. இல்லை காஞ்சுகேட்னா என்ன? what do you mean by conjugate? denominator இருக்க வேல்யூவை மைனஸில் எழுதுனா that is conjugate. minus sin theta 1 minus sin theta, this is called conjugate. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? இது என்ன ஆயிரும்? 1 square plus sin square ஆயிரும். இது என்ன ஆகும்? cos theta into 1 minus sin theta divided by a plus b into a minus b எழுதணும். அதை நான் என்ன பண்ணுவேன்? a square plus b square எழுதுவேன். a plus b into a minus b அந்த ஃபார்மேட்டில் தானே இருக்குது. அப்போ a square minus b square எழுதலாமா? 1 square is 1. This is 1 minus sin square theta. கரெக்டா? உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? cos theta into 1 cos theta into this. cos theta into 1 cos theta minus cos theta sin theta divided by 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta na, we know the identities sin square theta plus cos square theta equal to 1. இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகும்? cos square thetaங்கிறது 1 minus sin square theta. இப்போ 1 minus sin square theta என்னன்னு எழுதலாம்? cos square theta எழுதலாமா? cos theta minus cos theta sin theta. மேலே இருக்கிறது அப்படியே எழுதிக்கோங்க. Now this division இதுக்கும் வரும் இதுக்கும் வரும். So cos theta divided by cos square theta minus cos theta sin theta divided by cos square theta. இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ஒன் டைம் cos theta into cos theta அர்த்தம். ஸோ இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ஒன் டைம் கேன்சல் ஆயிரும், இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ஒன் டைம் கேன்சல் ஆயிரும், which means 1 by cos theta remaining minus sin theta by cos theta remaining. 1 by cos can be written as secant theta minus tan theta. Yeah, this is our right hand side. இதான் right hand side இருந்திருக்கு. Got it? Hence proved. புரிஞ்சுதா? Thirdல first one. 1 plus sin theta by 1 minus sin theta equal to secant theta plus tan theta. இதை proof பண்ண போகிறோம். So proof. The question is prove that. Left hand side எடுத்துக்கலாமா? 1 plus sin theta, root of 1 plus sin theta by 1 minus sin theta. இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்? conjugate. 1 plus sin theta 1 minus sin theta into இதோட இது என்ன? conjugate என்ன? 1 plus sin theta 1 plus sin theta. ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்? கீழே 1 square minus sin square theta இல்லையா? So 1 square is 1 minus sin square theta. This will be 1 plus sin theta into 1 plus sin theta. A plus b the whole square format வருதா? into by cos square theta. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இது உள்ள டிவைட் பண்ணாலும் அதே தான் வரும். 1 into 1 1 into sin, sin into 1 this into this.
பண்ணலாமா? 1 into 1 1 plus sin theta plus sin theta plus sin square theta equal to cos square theta 1 plus sin square theta plus 2 sin theta. இது என்னன்னு எழுதணும்? a plus b the whole square தானே எழுதணும். 1 plus sin theta the whole square divided by cos square theta. This root and this square will get cancelled, isn't it? Root of 2 square னு வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணலாம்? இந்த ரூட்டையும் இந்த ஸ்கொயரையும் கேன்சல் பண்ணலாம். எப்படி அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. 2 ஸ்கொயர் ரூட் என்னன்னு எழுதணும்? பவர் 1/2 கரெக்டா? 2 பவர் 2 into 1 2/2. Automatically it will get cancelled. இது ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். இன்னொரு எக்ஸ்பிளனேஷன் 2 ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோங்க. root of 4. What is root of 4? 2. 2 2s of 4. புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கரெக்ட் தான், இதுவும் கரெக்டு தான். ஸோ ஸ்கொயரும் ரூட்டும் இருந்துச்சுன்னா 2 இருக்குது, ஸ்கொயர் ரூட் இஸ் நத்திங் பட் பவரில் எழுதுனா 1/2ன்னு எழுதுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த 2 2 கேன்சல் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல், திஸ் ஒன் கேன்சல், திஸ் ஒன் கேன்சல். அப்போ என்னென்னு எழுதலாம்? 1 + sin theta by cos theta 1/cos theta plus sin theta by cos theta. 1/cos என்னாச்சு? secant ஆச்சு. sin by cos என்னாச்சு? tan ஆச்சு. Anyhow, right hand side proved. Got it? Superb. Number 2. Root of 1 plus sin theta 1 minus sin theta plus 1 minus sin theta 1 plus sin theta equal to 2 secant theta. இது என்னன்னு பார்க்கலாமா? இப்போ இதை ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கான்ஜுகேட் எடுக்கணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இதுக்கு கான்ஜுகேட் 1 plus sin theta by 1 minus sin theta into 1 plus sin theta by 1 plus sin theta. This plus root of 1 minus sin theta by 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. Conjugate வந்து sin மாறும் இல்லையா? 1 minus sin theta. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? கீழே இருக்கிறது என்ன வரும்? 1 square 1 minus sin square theta வரும். மேலே a plus b the whole square தன்னால் வந்துடும். sin theta the whole square plus இங்கே என்ன வருது? 1 a minus b the whole square divided by 1 minus sin square theta. கரெக்டா? இப்போ என்ன பண்ணணும்? அடுத்து 1 plus இந்த ஸ்கொயரை இதையும் கேன்சல் பண்ணிடாதீங்க, ஹோல் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் பண்ணணும். இது ஹோல் ஸ்கொயர் ஆச்சு, இது காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஆச்சு. டிவைடட் பை இது அப்படியே தான் எழுதுகிறேன், இங்கே காஸ் ஸ்கொயர் ஆச்சு. கரெக்ட்? இப்போ தான் இங்கே மேலே நியூமரேட்டரில் ஒரு ஸ்கொயர், டினாமினேட்டர் ஒரு ஸ்கொயர், ஓவரால் வந்து ரூட் ஆஃப் இருக்குது. ஸோ 1/2 கேன்சல் ஆகிடும். திஸ் ஒன், திஸ் அண்ட் திஸ் கேன்சல், திஸ் அண்ட் திஸ் கேன்சல் equal to 1 plus sin theta by cos theta plus 1 minus sin theta by cos theta. 1/cos theta தனித்தனியாக எடுத்து எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே எழுதலாம். பட் கொஞ்சம் பழகிற வரைக்கும் தெளிவாக எழுதிக்கோங்க. 1/cos theta minus sin theta by cos theta. 1/cos secant ஆச்சு, sin by cos tan ஆச்சு, 1/cos மறுபடியும் secant ஆச்சு, மைனஸ் tan ஆச்சு, plus tan theta minus tan theta cancel, secant theta plus secant theta 2 times of secant theta equal to right hand side. Hence proved. Got it? புரிஞ்சிச்சா? Next, fourth one.
secant power 6 theta equal to tan power 6 theta plus 3 tan square theta secant square theta plus 1. இதுதான் நம்ம question. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? What is secant power 6 theta? Left hand side எடுத்துக்கலாமா? Secant power 6 theta can be written as secant square theta the whole cube. எழுதலாமா? இப்போ secant square theta the whole cube. So secant square theta என்னன்னு எழுதலாம்? 1 plus tan square theta. Second identity படிச்சோமா? 1 plus tan square theta. எப்படி வந்துச்சு? Second identity 1 plus tan square theta equal to secant square theta. Got it? Okay. 1 plus tan square theta the whole cube சொல்லியிருக்கேனா? இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம்? a plus b the whole cube formula என்ன? a plus b the whole cube equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. இதன்படி இதை expand பண்ணலாமா? Equal to a cube is 1 cube plus b cube is tan square theta the whole cube plus 3a square, so 3 into 1 tan square theta plus 3 into 1 tan square theta the whole square. 1 tan power 6 theta plus 3 tan square theta plus இது என்னன்னு எழுதலாம்? tan square theta into tan square theta இல்லையா? அப்போனா 3 tan square theta இன்னொரு tan square theta எழுதணும். அதன ஸ்கொயர்னா அதன a square is a into a. So tan square theta into tan square theta. அப்போ ஒரு tan square theta போட்டுட்டேன். இன்னொரு tan square thetaக்கு secant square theta minus 1ன்னு எழுதலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 1 plus tan power 6 theta plus 3 tan square theta plus இது உள்ள மல்டிப்ளை ஆகும். This one here and this one here. 3 tan square theta secant square theta minus 3 tan square theta. கரெக்டா? இங்கே ஒரு 3 tan square, இங்கே ஒரு 3 tan square plus and minusல இருக்குது. So it's get cancel. Remaining என்ன இருக்குது? 1 plus tan power 6 theta plus 3 tan square theta secant square theta. அதான் right hand side கொடுத்துருக்காங்க. Just tan square theta plus 3 tan square theta secant square theta plus 1ன்னு எழுதியிருக்காங்க. மாற்றி எழுதியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். I mean series மாற்றி எழுதியிருக்காங்க. Equal to right hand side. Hence proved. புரிஞ்சுதா? Next question. Sin theta plus secant theta the whole square plus cos theta plus cosecant theta the whole square equal to 1 plus secant theta plus cosecant theta the whole square. இப்போ left hand side பார்க்கலாம். இது a plus b the whole square ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. இதுவும் a square plus b square whole square ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ a plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square. இதில் expand பண்ணலாமா? ஸோ sin theta plus secant theta the whole square plus cos theta cosecant theta the whole square equal to sin square theta plus secant square theta plus 2 sin theta secant theta. Expand பண்ணியிருக்கேன். This plus cos square theta cosecant square theta plus 2 cos theta cosecant theta. Next one equal to sin square theta cos square theta plus sin square theta plus cos square theta 1 and this secant square theta as it is, this cosecant square theta as it is, and this இது ரெண்டுத்துல என்ன காமனாக இருக்குது? 2 காமனாக இருக்கா? sin theta secant theta
sin. Secant theta can be written as 1 by cos. இல்லையா? This plus. Cosecant theta can be written as 1 by sin. So cos into 1 by sin தான் cos by sin எழுதியிருக்கேன். இங்கே sin into 1 by cos தான் cos by sin by cosன்னு எழுதியிருக்கேன். Got it? Equal to 1 plus secant square theta cosecant square theta plus 2 into இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? LCM theta எழுதிக்கோங்க எல்லாத்துலேயும். sin theta cos theta. ஸோ இங்கே LCM cos இருக்குது, sin மல்டிப்ளை பண்ணணும், மேலே sin மல்டிப்ளை பண்ணணும், அப்போது sin square theta. இங்கே sin இருக்குது, cos மல்டிப்ளை பண்ணணும், மேலேயும் cos மல்டிப்ளை பண்ணணும், cos square theta equal to 1 plus secant square theta cosecant square theta plus 2 into 1 divided by sin theta cos theta வரும். So 1 by sin theta into 1 by cos theta equal to 1 plus secant square theta cosecant square theta into 2 into 1 by sin என்னன்னு எழுதலாம்? cosecant theta எழுதலாம். 1 by cos secant theta எழுதலாம். இது இப்போ என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது? a square plus b square plus 2ab. இதே ab தான் அங்கே வருது. கரெக்டாக? அப்போ இந்த 1 அப்படியே எழுதிக்கோங்க. secant theta plus cosecant theta the whole square. a plus b the whole square. a square b square plus 2ab. கரெக்டாக? ஸோ a plus b the whole square ஃபார்மேட்டில் எழுதியிருக்கேன். equal to right hand side. hence proved. Here உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சென்ஸ்ன்னு போட்டு எழுதியிருக்கேன். a plus b the whole squareல மாற்றிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன். புரிஞ்சுதா? Fifth sum. Prove that secant power 4 theta into 1 minus sin power 4 theta minus 2 tan square theta equal to 1. So this is our question. இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். பண்ணலாமா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாமா? secant square theta 1 by cos power 4 theta எழுதலாமா? into 1 minus sin power 4 theta minus 2 into tan square can be written as sin square theta by cos square theta. கரெக்டா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? 1 minus sin power 4 theta by cos theta. அப்போ இந்த cos theta 1க்கு வரும், sinக்கு வரும். 1 by cos power 4 theta minus sin power 4 theta by cos power 4 theta minus 2 sin square theta by cos square theta. கரெக்டா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? What is our LCM here? LCM is cos power 4 theta ன்னு எடுத்துக்கலாம். இங்கே overall LCM is cos power 4 theta. இப்போ cos power 4 theta ன்னு சொல்லியிருக்கேன். இங்கே 1 அதே தான், இங்கேயும் அதே தான் இருக்குது. 1 minus sin power 4 theta. இங்கே cos square தான் இருக்குது. ஸோ multiply by cos square. மேலேயும் multiply by cos square. 2 sin square theta cos square theta. கரெக்டா? cos power 4 theta நம்ம எடுத்தாச்சா? இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? add and subtract by cos power 4 theta. ஸோ இந்த இடத்துல நான் 1 minus numerator in numerator என்னோட கம்ஃபர்டபுளுக்கு நான் cos power 4 theta ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ என் கம்ஃபர்டபுளுக்கு நான் ஆட் பண்ணதுனால நான் என்ன பண்ணணும்? மைனஸும் பண்ணணும். அதனால் sin power 4 theta 2 sin square theta cos square theta plus cos power 4 theta minus cos power 4 theta divided by cos power 4 theta. இது நான் ஏன் பண்ணேன்? இப்போது இங்கே மைனஸ் sin power 4 theta இருக்குது, minus 2 sin square theta cos square theta இருக்குது. இங்கே மைனஸை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? மைனஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். மைனஸை வெளியே எடுத்துட்டா I'll show you. 1 plus cos power 4 theta. இது எழுதிட்டேன். மைனஸ் cos power 4 இருக்குது,
மைனஸ் சைன் பவர் 4 இருக்குது, மைனஸ் 2 சைன் ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துலேயும் மைனஸ் முதல்ல காமனாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் வெளியே எடுத்தாச்சு. மிச்சத்தை எழுதுவோமா? சைன் பவர் 4 தீட்டா ப்ளஸ் 2 சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் பவர் 4 தீட்டா. இந்த மைனஸ் தான், இந்த மைனஸை வெளியே எடுத்துட்டதுனால காஸ் பவர் ப்ளஸ் காஸ் பவர் 4 தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் பவர் 4 தீட்டா. புரிஞ்சுதா? ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் காஸ் பவர் 4 தீட்டா எழுதிக்கோ. ஏ ஸ்கொயர், இது பி ஸ்கொயர், இது ப்ளஸ் 2ab வருதா? அப்போ நான் என்ன செய்யணும்? இந்த மைனஸ் அப்படியே போடு. சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா தி ஹோல் ஸ்கொயர். கரெக்டா? அப்போ தான் ஏ ஸ்கொயர்னு வரும்போது சைன் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் சைன் பவர் 4, பி ஸ்கொயர்னு வரும்போது காஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் காஸ் பவர் 4, 2ab கரெக்டாக வரும். காட் இட்? மோர் ஓவர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா என்னவாயிரும்? 1 ஆயிரும். மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா 1, இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது, 1 ஸ்கொயர் இஸ் 1, ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிறதுனால 1 மைனஸ் 1, இந்த 1 இந்த 1 கேன்சல் ஆயிடும். கரெக்டாக? காஸ் பவர் 4 தீட்டா காஸ் பவர் 4 தீட்டா வரும் டிவைடட் பை, ஸோ அதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். ஈக்குவல் டு 1 ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட், ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட். புரிஞ்சுதாமா?